دین کی دعوت، دین کی محنت، یہ اندرونی مایا پیدا کرتی ہے آدمی میں، یقین پیدا کرتی ہے، خدا کا خوف پیدا کرتی ہے، اور خدا کی رحمتوں کا آدمی کو امیدوار بناتی ہے کہ میرا اللہ مددگار ہے، میرا اللہ مدد کرنے والا ہے، اس نے مجھے مدد کا وعدہ دیا ہے، دعا قبول کرنے کا وعدہ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کے وعدے ہیں کہ تم دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ ہاں، تم امیدوار رہو گے، ہم تمہاری امید پوری کریں گے، تم میرے ساتھ اچھا گمان کرو گے، ہم تمہارے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے۔ یہ سب اللہ نے یقین دلایا ہے۔ اس لیے دعوت اور یہ محنت، اس میں فضائل کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ اللہ کیا دیں گے، اللہ سے کیا ملے گا۔ تمام نبی یہ کسی اسلوب سے چلتے ہیں کہ تم کام کرو گے تو کیا انعام ہوگا، اور کام چھوڑ بیٹھو گے تو کیا مصیبت آئے گی۔ یہ بتاتے مبشرین اور منذرین بنا کر اللہ نبیوں کو بھیجتے، بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، ایسی خوشخبری دیتے ہیں کہ آدمی بالکل مچل جائے اور ایک دم کام کے لیے کود پڑے۔ ایسی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے تھے تو آدمی تیار ہو جاتا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بولو فلانا کام کون کرے گا، آج رات چوکیداری کون کرے گا؟ یاد رکھو، جو آج کی رات چوکیداری کرے گا اس کے لیے میں ایسی دعا مانگوں گا کہ اس دعا کی فضیلت اور بزرگی اس کو مل کے رہے گی۔ بولو کون تیار ہے؟ تو آدمی کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اتنی سردی تھی کہ لوگ گھڑے کھود کے زمین میں اتر جاتے ہیں، پتہ نہیں تھی، لیکن جب یہ بات سنی کہ میں اس کے لیے ایسی دعا مانگوں گا کہ اللہ اس دعا کی فضیلت اور بزرگی اس کو دے کے رہے گا۔ بولو کون تیار ہے؟ یہ طریقہ ہے کہ ہم تو اللہ کے انعامات، اکرامات یہی سنیں گے، یہی سنائیں گے، اسی پر تیار کریں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیں گے کہ ہم یہ دیں گے اور وہ دیں گے، ہم نہیں دیں، ہم کیا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے؟ وہ تو فرض میں بندہ ہوں کہ اللہ دے گا، میں دعا مانگوں گا، تو کھڑے ہو جاتے لوگ بشارتیں سن کے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ کے انعامات اور اکرامات کے وعدے سنو، اور پھر کام کرو۔ سن کر کے کام کرنا، کام کر کے سننا، پھر مزدوری کر کے، محنت کر کے مزدوری دے، پھر مزدوری لے کے پھر کام کریں روز۔ یہی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ جو ہے ایمان پرور ہوتا ہے، ایمان پلتا ہے، اندر یقین بنتا ہے، خدا کا خوف بنتا ہے، یقین کی وجہ سے اطاعت پر چلتا ہے، خوف کی وجہ سے نافرمانی سے بچتا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، বলে যে ভাই মেহনতের দ্বারা বলে যে এই যে দাওয়াতের মেহনত, দিনের জন্য মেহনত, বলে এই মেহনতের দ্বারা আমাদের ভিতরে ইয়াকিন পয়দা হবে, খোদায়ে পাকের খৌফ পয়দা হবে, এবং এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলার ইনামাত, আল্লাহ তাআলার যে পুরস্কার, বলে যে এইটার যে ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন সেটার আগ্রহ, সেটাকে পাওয়ার আগ্রহ দিলের মধ্যে পয়দা হবে। তো যখন এই মেহনতের দ্বারা এই জিনিস পয়দা হবে তো মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দিলের ভিতরে ইয়াকিন মজবুত হয়ে যাবে। দিলের ভিতরে ইয়াকিন মজবুত হয়ে আমাদেরকে দিনের উপরে চলার জন্য এটা সাহায্যকারী হয়ে যাবে, দিনের উপরে চলবে একটা মানুষ। কারণ এই দাওয়াতের রাস্তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শোনো, শোনাও, এটাই তো আছে। ফাজাইল আমাল, বলে এটা তালিম করো। তো আল্লাহ তাআলা কি ওয়াদা করছেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার উপরে, তো বলে ওইটাকে শুনো। নবীরা এইটাই করতেন। একজন নবী তার উম্মতকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিতেছেন। তো বলে ওই সুসংবাদ শুনে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শুনে মানুষ তৈরি হয়ে যেতেছে, কাজ করার জন্য তৈরি। তো এইভাবে কাজের জন্য তৈরি করে নবীদের তরিকাই এটা। নবীদের তরিকা হলো যে মানুষকে সুসংবাদ শোনান, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শোনান। তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শুনে সে কাজের জন্য তৈরি হয়ে যায়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এইভাবে কাজের জন্য তৈরি করতেন, ওয়াদা আর সুসংবাদ দিতেন। বলে এই ওয়াদা, এই সুসংবাদ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। তো বলে যে ভাই এই সুসংবাদ লওয়ার জন্য আর ওই ওয়াদাকে লওয়ার জন্য সাহাবা ইকরাম তৈরি। বলে যে আজকের রাত্রে কে পাহারা দিবে? এইরকম যে পাহারা দিবে আজকের রাত্রে, তো আমি তার জন্য এইরকম দোয়া করব যে দোয়া সে দুনিয়া আখিরাতে দোনো জায়গায় দেখে নিবে এবং দোনো জায়গায় সে পাবে। এইরকম দোয়া আমি তার জন্য করব। যে পাহারা দিবে, কে তৈরি আছে পাহারা দেওয়ার জন্য? তো তৈরি হয়ে গেল, সাহাবা ইকরাম তৈরি হয়ে গেল, আর সাহাবা দাঁড়ায় গেলেন।
ওই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই দোয়াকে লওয়ার জন্য। বলে এমন দোয়া করবে যে দোয়ার আসল দুনিয়াও দেখবে আখিরাতেও দেখবে। তো কাজেই এইটাকে লওয়ার জন্য সাহাবারা চেয়ে, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে তরগীব দিতেছেন, সুসংবাদ শুনাইতেছেন, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার কথা শুনাইতেছেন। তা আমাদের এই রাস্তাও তাই, যে মানুষকে ওয়াদা শোনাও, ফজিলত শোনাও, তরগীব দাও, তো তার ভিতরে যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এইগুলিকে পাওয়ার আগ্রহ পয়দা হবে, তো সে দ্বীনের উপরে চলবে, ইয়াকিন পয়দা হবে, তো আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে। আর বলে যে এরকম ভাবে যখন আল্লাহ তাআলার আযাবের কথা শুনবে তো ভয় দিলের মধ্যে পয়দা হবে, তো আল্লাহ ভয় দিলের মধ্যে যখন পয়দা হবে তো আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে সে বাঁচবে, তাকওয়া তার ভিতরে পয়দা হবে, ইয়াকিন তার মধ্যে পয়দা হবে, এবং সে ইয়াকিনের সঙ্গে আল্লাহ পাকের ইতাআত করবে, ফজিলত শুনবে, আর ওই ফজিলত শুনে সে আমল করবে, তারপরে সে আবার ওই ফজিলতকে হাসিল করবে। একজন মজদুরি করে, তো সে মজুরি নেয়, মজুরি নিয়ে বলে যে মজুরির আগ্রহে সে কাজ করে, কাজ করে সে মজুরি গ্রহণ করে, আর ওই মজুরি গ্রহণ করে আবার সে কাজ করে, ওই মজুরি নিজের উপর খরচ করে শক্তি পয়দা করে, আর বলে যে আবার সে কাজ করে, আবার সে মজুরি নেয়, আবার সে মজুরি নিজের উপরে খরচ করে, আবার সে কাজের মধ্যে লাগে। একজন মজুর কাজ করতেছে, মজুরি নিতেছে, মজুরির শক্তিতে আবার সে কাজ করতেছে, আবার সে মজুরি নিতেছে, বলে এরকমই। বলে ভাই ফজিলতের কথা শুনো, কাজ করো, আর ওই ফজিলতকে হাসিল করো, তো আবার তুমি কাজের জন্য তৈরি হয়ে যাও, আবার তুমি ফজিলতকে হাসিল করো। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই রাস্তা তো বাস আল্লাহ পাকের ওয়াদাকে শুনো, আল্লাহ তাআলার ওয়াইদের কথাকে শুনো, দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকে পাওয়ার এক আগ্রহ, আশা দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এইটাই কাজের স্পৃহা মানুষের মধ্যে পয়দা করে, কাজের জন্য মানুষকে তৈরি করে।